Hallelujah, amen. How's everybody doing? Good? How are we doing? We can do better than that. All right, let's worship our God. Let's stand and let's worship Him freely today. Amen. All right, let's go, Matt. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my doom till I met you. Come on, let's sing it together here. I was breathing but not alive. We thank you, Father. And all my failures I tried to hide. It was my turn till I met you. Come on, let's shout it out as one voice. You call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Now your mercy. Your mercy has saved my soul. We thank you, Father. And now your freedom is all that I know. The old man knew. The old man knew. Jesus, when I met you, oh, when you call my name, go, let's shout it out. And I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Our God is good, amen, church, come on. Our God is good, amen. Let's shout it out. I need a rescue, my sin was heavy. My chains break out the weight of your glory. I need a shelter, I was an orphan. Now you call me a sin. You guys sound so good, come on, let's sing it. When I was broken, you were my healer. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open. 'Cause when you call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Hey! Come on, church, let's lift up a shout of praise. Come on. Amen. Amen. Our God is so good, amen.
everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. Jesus, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Oh, Christ, He is enough for me. Christ, He is enough for me. Oh, everything I need is in you. Oh, everything I need. Let's declare this today, this morning. Amen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on, let's shout it out. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. We lift it up. Christ, He is enough for me. Christ, He is enough for me. Oh, everything I need is in you. Oh, everything I need. Christ, He is enough for me. Christ, He is enough for me. Oh, everything I need is in you, oh Lord. Oh, everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The man decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. 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 One more time. No turning back. No turning back. Your name. In Christ, He is enough for me. In Christ, He is enough for me. Oh, everything I need is in you. Oh, everything I need. Come on, church, let's sing it together. Christ, He is enough for me. Christ, He is enough for me. oh, everything I need. Is in you. Oh, Lord, everything I need. Father, you're our living hope.
praise your name. You are truly enough in our lives. So let us declare that today. Let us live and walk by faith and not by sight, Father. We give you all the praise. We give you all the glory. We thank you, Jesus. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Oh, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Oh, Jesus Christ, my living. If you believe that, let's put our hands together. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. You're my living hope. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Yes. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. If you believe that, let's put our hands up. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Oh, Jesus' yours is the victory. Yes, hallelujah.
좀 전에 불렀던 Christ is enough for me라는 찬양 가운데 정말 그게 사실입니까? Christ is enough for me. 우리 여기 모든 분이 다 그렇게 생각이 되는 줄로 믿습니다. 아까 그 스크린에 안윤서 아이라는 아이가 우리 썬라이트 아이인데요. 그 아이가 책을 썼어요. 국민학교 3학년인데 I'm so proud of her. 하나님이 이 아이를 어떻게 쓰실지 정말 기대가 되고요. 이렇게 우리가 하나님 앞에 모여서 이렇게 하는 모든 것이 Jesus Christ is enough for me 라고 세상에 알리는 선포가 되는데, 우리 윤서라는 아이 기억날 때마다 기도해 주시고 그 아이가 어떻게 하나님이 또 하나님의 이름을 또 높일지 정말 기대가 됩니다. 또 다른 아이들도 마찬가지로 하나님 주셨는데요. 오늘 이 시간 우리가 이 아이들에게 제가 매주 이번에 10계명을 가르치면서요, 10계명의 오늘 토픽은 거짓 증거하지 말라는 토픽인데, 우리가 늘 마음에 이런 인간이기 때문에 지을 수 있는 모든 것에서 오직 우리를 지켜주는 것이 너희는 마음을 다하고 생명을 다하고 마음을 다해서 여호와를 섬기는 그런 것을 저희가 지금 가르치고 있는데요. 전도서에 보니까 먹고 마시고 즐겨라, 그런데 여호와를 기억하라 라고 말씀하셨습니다. 그래서 Eat and drink and remember the Lord, 그거를 저는 매주마다 아이들에게 심어주고 있습니다. 다 하는데 주님을 기억하라, 그것을 제가 늘 매주마다 가르치는 지금 띠임을 갖고 있습니다. 우리 이 시간에 우리 썬라이트 프리스쿨 그리고 우리 넥스 친구들 한번 손 한번 들어보세요. 안 보이는데 잘 손 한번 들어보세요. 많이 아이들이 들어오지는 않았네요. 하여튼 우리가 여기 있든지 없든지 우리 함께, 우리 이제 대학을 준비하는 우리 학생도 있는 것인 것 같고 또 이렇게 어린 아이들이 있는데, 우리 이 세대를 위해서 이 시간 마음을 다해서 그들에게 영혼을 살리는 그런 자녀들이 될 수 있도록 우리 함께 여호와를 잊지 않고 기억하는 아이들이 되기 위해서 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님, 오늘도 우리 주님께서 이렇게 저희들에게 아버지 윤서와 같은 그런 아이들이 서연이 같은 아이를 주여 이렇게 또 주시고 감사합니다. 세워주시고 감사합니다. 주여 이 시간에 간절히 기도하며 주께서 함께 하시고 말씀 들어주셨어요. 노루야라리야 사라바라 카라나 이 시간에 간절히 기도하며 주께서 함께 하시고 Let them know that they don't need to search anywhere for any love, Father, because you are right there, Father. And so we give you the praise, we give you the glory, because you deserve it all. And so let us be your best servants and your best 우리 teachers 아이들이 to 아버지 worship you 우리가 for you. 나라야 사라바라 나라를 살리고 아버지 주로 나라야 아버지 세상을 향하시는 살리기 싫어 사단을 아바바야 싫어라로 Father, our Lord, the King of Kings, our Messiah, our Redeemer and friend. 하나님 감사합니다. 하나님 이 세상을 살리는 아이들로 살아낼 수 있도록 하나님, 우리 부모된 우리들이 1세대는 또 1.5세대 또 2세들이 함께 이 벨뷰 캠퍼스에서 살리는, 세상을 살리는 빛과 소금의 직분을 다할 수 있도록 축복하시니 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 당신의 마음에 우리의 사랑을 드려요. 기도로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 예배 속에 은혜로 함께하여 주셔서 감사를 드립니다. 이 시간 먼저 하나님께서 우리 인생의 생사화복을 주장하시는 전능하신 하나님이심을 고백하며 나아갑니다. 하나님께서 전능하신 분이시기에 주님이 얼굴을 더욱 바라보길 원하고 주님께로 한 걸음 더 나아갈 수 있길 소망합니다. 지금 고난과 고통 속에 처한 분들이 이곳에 있다면 하나님 찾아와 주시고 말씀으로
평안함으로 임하여 주시옵소서. 지침과 절망 속에 있는 분들이 있다면 일으켜 주시고 주님을 의지하고 붙들게 하여 주시옵소서. 하나님이 능력으로 그리고 하나님께서 주시는 지혜와 용기로 이 모든 문제를 뚫고 해결해 갈 수 있도록 도와주시옵소서. 기적을 이루시는 하나님, 우리 편에 서시며 일들을 이루시는 하나님, 주님을 바라보길 간절히 원합니다. 오늘은 Father's Day입니다. 이곳에 계신 많은 아버지들을 위해 축복하며 기도합니다. 하나님께서는 우리를 아버지로 그리고 가정의 축복의 통로로 불러주셨습니다. 우리 모습을 바라볼 때 너무 부족한 모습이 많아서 주님을 더욱 의지하며 나아가게 됩니다. 주님, 우리를 연약함 중에 부르신 하나님, 우리를 가정을 축복하는 아버지 되게 하여 주시옵소서. 하나님으로 인해 가정이 화목하고 행복하며 꿈과 소망이 있게 하여 주시옵소서. 아버지가 살아야 가정이 산다는 아버지 학교의 표어처럼 우리 아버지들이 주님 안에 살아나게 하시고 예수 그리스도의 형상을 본받기 위해 주님과 동행하는 아버지 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리 가정 속에 하나님 나라 회복하여 주시옵시고 주님의 은혜와 감사가 넘치는 가정 되게 하여 주시옵소서. 벨뷰 캠퍼스를 위해 기도합니다. 교회 속에 은혜로 임재하시는 하나님, 부흥을 일으키시고 온 성도에게 하나된 마음을 주셔서 감사드립니다. 함께 교회를 세워나가게 하여 주셔서 감사를 드립니다. 다음 세대가 세워지는 비전을 품게 하여 주시고 예배 속에 가정이 하나 되는 공동체를 꿈꾸게 하여 주셔서 감사드립니다. 하나님, 주님의 은혜로 교회가 굳건히 세워지게 하시고 이 지역사회의 꿈과 소망이 되는 교회 되게 하여 주시옵소서. 오늘 말씀 증거하시는 송 목사님 위해 기도드립니다. 목사님 위에 성령께서 충만히 임재하여 주시고 주님의 말씀을 목사님의 입술에 넣어 주셔서 담대히 주님의 말씀 증거케 하여 주시옵소서. 은혜의 말씀, 진리의 말씀이 선포되게 하사 온 성도가 함께 주의 말씀 앞에 아멘으로 나아가게 하여 주시옵소서. 주의 말씀 우리 심령에 잘 심기게 하사 우리 안에 성결과 부흥이 있게 하시고 빛과 소금의 역할 감당하는 성도 되게 하여 주시옵소서. 교회를 위하여 헌신 봉사하는 많은 손길들이 있습니다. 이분들 위해 주님 한없는 은혜로 채워주시고 주께 갖고 나온 모든 기도의 제목들 응답하여 주시옵소서. 오늘도 아버지의 은혜를 간절히 기다리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 안녕하세요. 한국에서 서울에서 문안드립니다. You may have heard, but we are here to prepare for a stadium gathering on August 27th of this year. 여러분들 이미 듣고 알고 계시겠지만 저희들이 잠실 주경기장에서 8월 27일 집회를 준비하느라 왔습니다. We simply came to Korea on faith. 그냥 믿음으로 왔습니다. Yes, many years ago, in 2019, I came to Korea 10 times and I felt the pain in my heart. 2019년도에 한국에 여러 번 왔어요. 그러면서 올 때마다 내 마음에 좀 아픔 같은 것들이 느껴졌습니다. This pain was so immense for the next generation. 보니까 이 아픔과 제 마음에 느꼈던 것들이 다음 세대에 대한 그런 아픔이었어요. They left church to go find themselves in the world. 이들은 교회를 떠나서 세상에 뭔가를 추구하기 위해서 나갔는데 But in the end, they didn't find themselves. They lost themselves. 오히려 더 잃어버린 자가 되어 있고 방황하고 있습니다. So we are calling them to come back. 그래서 그들을 다시 불러 모으고 있습니다. Regardless what you have done, come back. 네가 어떤 일을 했든지 무슨 일을 행했든 간에 다시 돌아와라. God is waiting for you. 하나님께서 너희들을 기다리고 있단다. God loves you. 하나님께서 얼마나 여러분들을 사랑하는지. As I share our vision with churches and faith leaders here, 제가 교회를 다니면서 또 믿음의 동역자들과 목사님들에게 이것을 나눌 때 they feel like family needs to come. 이런 말씀들을 하십니다. 우리 가족들도 와도 됩니까? Church leaders need to come. 우리 교회 리더들도 와도 됩니까? So we're calling all faithful followers of Jesus Christ to come. 정말 그래서 우리 갈망하는 모든 그리스도의 몸들이 다 모여지기를 원합니다. Embrace God's love. 하나님의 사랑을 우리가 붙들어야 합니다. And once they're at the state, we want to celebrate as the lost were found. He was dead, now he's alive. We need to celebrate. 그래서 잃어버린 자녀들이 돌아와서 하나님을 만나고 죽었던 자들이 살아왔기 때문에 거기서 축가 잔치를 할 것입니다. As you can see, this is a massive assignment from God. 아시다시피 이게 큰
큰 과제잖아요. So we have few prayer requests that we would love for you to pray for us and partner with us in prayer. 그래서 몇 가지 기도 제목이 있습니다. 함께 기도해 주시고요. 동역해 주시기를 바라고요. 그리고 다 8월 27일 날 잔주 경기장에서 모여서 한국을 위해, 다음 세대를 위해, 교회들을 위해 함께 기도하고 우리 함께 다음 하나님께서 인도해 주시는 길로 함께 나갔으면 좋겠습니다. And we love our church 우리 형제교회 사랑합니다. the best. 최고입니다. 예, 기도 제목이요. 일단 대한민국의 다음 세대를 향한 그 동일한 부흥과 그런 마음이 있는 분들이 모여지고 연합할 수 있도록, 교회들이 연합할 수 있도록 기도해 주시고요. 그리고 이 청년들이 돌아올 때, 또 잃어버린 자녀들이, 또 400만의 가난한 성도들이 다시 교회를 돌아올 때 이들을 교회가 잘 품고 또 양육하고 제자화할 수 있도록 기도해 주십시오. 두 번째는 저희들이 정말 성령 충만하셔서 우리 팀들이, 준비하는 팀들이 하나가 되어서 성령께서 하시는 것들을 우리가 방해가 되지 않고 정말 끝까지 붙들고 순종하며 스텝 바이 스텝 하나씩 나아갈 수 있도록 도와주세요. 그리고 또 많이 있지만 기도 제목이 또 세 번째는 우리 또 1000명의 자원봉사자들이 필요합니다. 1000명의 자원봉사자들이 필요하고 일주일 전에 이미 만나서 우리들이 프리게더링을 하면서 기도하고 연합할 거고요. 그리고 이제 또 5억 정도의 재정이 여전히 필요합니다. 운영비, 음향 시스템, 또 모든 안전 요원들 다 이렇게 하는데 돈이 많이 필요합니다. 그래서 여러분들 함께 기도로서, 재정으로서, 또 함께 참여함으로써 같이 후원해 주시길 바랍니다. 사랑합니다. 감사합니다. Let's go Korea. Let's go Korea입니다. 우리 형제 소식이 좀 많이 있는데요. 알려드리면 영상에서 보신 것처럼 우리 렛츠고 코리아 우리 8월 27일 잠실 올림픽 경기장에서 우리 한국의 다음 세대를 또 한국 교회를 하나님 앞에 올려드리는 그 모임이 있습니다. 여러분 함께 오늘 비전 헌금으로 동참해 주시고 또 갈 수 있는 분들은 같이 또 그 시간에 함께하면 좋겠고요. 함께할 수 없는 분들은 물질로 기도로 또 함께 동참해 주시면 감사를 드리겠습니다. 그리고 특별히 우리 공동체 리더 모임이 오늘 예배 후에 넥스트룸에서 저희들 큐티 세미나를 갖겠습니다. 순장 교구장님, 우리 부부들 1대1 지도자반 하고 계시는 분들 함께 해주시면 감사를 드리겠습니다. 그리고 다음 주에는 3040 모임이 있게 되겠는데요. 벌써 지난주까지 60여 명이 사인업을 하셨고 아이들도 60명 가까운 숫자가 사인업이 되어 있습니다. 오늘 합산하면 숫자가 좀 더 이렇게 등록하게 될 것 같은데요. 우리 다음 주일 2부 예배 후에 1시부터 3시까지 2시간 동안 우리 3040들이 바베큐 또 함께 식사도 나누며 비전도 나누고 함께 하게 되는데 우리 함께 위해서 기도해 주시고 격려해 주시면 감사를 드리겠습니다. 특별히 우리 벨뷰 캠퍼스의 3학년 학생 중에 우리 안경훈 집사님, 이고은 집사님, 우리 순장님 둘째 딸이 되는데 첫째 딸이죠. 둘째가 되는데 서윤이가 책을 냈습니다. 그래서 제가 제일 먼저 우리 교회에서는 제가 제일 먼저 산 것 같아요. 한 권에 10불이 되겠고 아마존에도 지금 판매하고 있고요. 다음 주에 2부 예배 후에 우리 책 판매를 하는데 한 100권 정도로 제가 들었는데요. 전액 우리 우크라이나 난민을 위해서 또 우리 아프가니스탄 여자의 교육을 위해서 섬기는 우리 단체에 기부되게 되겠습니다. 여러분 함께 또 구입해 주시고 또 함께 해주시면 감사를 드리겠습니다. 그리고 안타까운 소식은 우리 최대석 집사님 부친께서 소천되셔서 우리 한국에서 천국 환송 예배 있었습니다. 우리 부활의 소망 가운데 나갈 수 있도록 유가족들 위로해 주시고 함께 유가족을 위해서 기도해 주시면 감사드리겠습니다. 그리고 7월 첫 주부터 한 달 동안 계속 캠페인 하고 있는데요. 7월 첫 주부터 예배 시간이 바뀝니다. 1부 예배가 10시, 2부 예배가 12시입니다. 그래서 여러분들 교육부는 교육부대로 우리 사역팀은 사역팀대로
잘 준비해 주셔서 우리 1부, 2부 우리 교육부가 너무 협소하기 때문에 가장 잘 나누어질 수 있는 시간대를 설문조사 3번에 걸쳐서 저희가 결정을 했습니다. 여러분 협조해 주시고 또 함께 해 주시면 감사를 드리겠습니다. 그리고 행복한 소식인데요, 너무 많은 사역팀들과 우리 또 공동체에서 방을 사용하기 원하는 팀들이 많아지면서 제가 지금 손으로 가리키는 복도로 가면 왼쪽 이 게시판이 있습니다. 거기에 여러분이 사인해 주시면 성가대가 되든지 찬양팀이 되시든지 순모임이 되시든지 사인해 주시면 일주일 안에 우리 그 룸 매니저 하는 팀에서 컨펌을 해드립니다. 그래서 더 큰 숫자를 좀 큰 방으로 조정하고 해드려서 다 여러분이 사용할 수 있도록 도와드리게 됩니다. 그래서 여러분이 쓰시고 일주일 안에 승인을 받으셔서 해당되는 룸에서 우리 순모임 하셔도 좋겠고 사역팀들 모임 하셔도 좋겠습니다. 그리고 생명의 삶 7호로가 나왔습니다. 우리 새로운 달도 하나님 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 멋진 달이 될 수 있게 되기를 바라고요. 오늘은 특별히 Father's Day입니다. 우리 아버지라고 생각하시는 분, 결혼했지만 아직 아버지는 안 됐지만 그래도 우리 남자들 한번 쭉 일어나 주시면 감사를 드리겠습니다. 한번 일어나 주시겠습니까? 예, 우리 남자분들은 다 일어나 주시면 감사하겠습니다. 예, 결혼하신 남자분들 일어나 주시면 우리 이분들에게 한번 정말 축복하는 마음으로 들어오시기 전에 형제교회가 제가 한 20년 형제교회를 다녔는데 몇 년 동안 아버지 날은 아무것도 없더라고요. 어머니 날은 꽃도 있고 선물이 있는데 그래도 몇 년 전부터 갑자기 우리 교회가 좋아져가지고 드링크도 주시더니 작년부터는 인삼 절편을 주시더라고요. 오늘 혹시 아버지가 못 온 아내만 오신 분들은 나가다가 여유가 있으면 하나 달라고 하셔서 집에 있는 아버지한테 전달해 주시면 좋겠고요. 제가 한번 기도하겠습니다. 하나님, 우리 아버지들을 주님 손에 올려드립니다. 하나님 아버지를 아버지로 삼고 나아가는 아버지들에게 하나님의 마음을 기름 부어 주옵소서. 그래서 우리 가정의 제사장으로 우리 가정을 잘 믿음으로 이끌어가기에 부족함이 없는 우리 아버지들 모두가 될 수 있도록 하나님 복 주시옵소서. 축복하며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 아버지들에게 한번 큰 격려의 박수 부탁드립니다. 네, 앉아주시면 감사하겠습니다. 우리 그 밖에 형제 소식은 주보를 참조해 주시고 그리고 홈페이지를 참조해 주시면 감사드리겠습니다. 예, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 이모션, 크리스찬 감정 시리즈 3번째 분노입니다. 분노. 우리 마가복음 3장 1절로 6절 말씀입니다. 제가 가진 신약 성경 56페이지가 되겠고요. 여러분 화면을 보셔도 좋겠습니다. 1절부터 6절까지 같이 한번, 마스크 쓰셨지만 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 예수께서 다시 회당에 들어가시니 한쪽 손 마른 사람이 거기 있는지라. 사람들이 예수를 고발하려 하여 안식일에 그 사람을 고치시는가 주시하고 있거늘 예수께서 손 마른 사람에게 이르시되 한가운데 일어서라 하시고 그들에게 이르시되 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 하시니 그들이 잠잠하거늘 그들의 마음이 완악함을 탄식하사 노하심으로 그들을 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 내밀매 그 손이 회복되었더라. 바리새인들이 나가서 곧 헤롯 땅과 함께 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하니라. 아멘. 오늘 마가복음 3장에 보면 예수님도 분노하고 계시고 바리새인들도 분노하고 있습니다. 근데 분노의 에너지가 흘러가는 결과가 다릅니다. 예수님의 분노는 손 마른 사람을 치유하는 에너지로 귀결이 됩니다. 손 마른 사람에게 회복의 은혜를 베푸는 것으로 생명을 살리는, 회복시키는 은혜의 에너지로 결과가 귀결이 되는데 바리새인들은 죽이는 에너지로 그 에너지가 흘러갑니다. 심지어는 하나님이신 예수님을 죽이려고 하는 에너지로 흘러갑니다. 여러분 성경을 조금만 공부해 보신 분은 아시겠지만 바리새인들은 헤롯 땅과 믿음의 결이 다릅니다. 그래서 이 두 그룹은 연합될 수가 없는 그룹입니다. 근데 여러분 예수님을 죽이려고 하는 일에는 서로 손을 잡고 있는 모습이 6절에 보입니다. 여러분 예수님을 죽이고자 헤롯 땅과 바리새인은
손을 잡고 결탁하고 있는 모습을 봅니다. 현대는 많은 분노 조절 장애인들이 너무 많은 것 같습니다. 미국에도 하루가 멀다 하고 총기 난사 사건이 벌어지고 있고, 한국에도 묻지마 살인 소식이, 묻지마 폭행 소식이 뉴스에서 거의 빠짐없이 등장하는 것을 보게 됩니다. 제가 인터넷을 보니까 얼마나 우리 현대인들이 분노 조절 장애가 있는지를 잘 풍자하는 그러한 댓글이 있는 것을 제가 한번 찾아서 읽어드려 봅니다. 월요일부터 일요일까지 맨날 화낼 수밖에 없는, 분노할 수밖에 없는 바로 사람들, 현대인들을 풍자하는 그러한 이야기입니다. 제가 한번 읽어드려 볼게요. 월요일은 원래 화내고, 화요일은 화끈하게 화내고, 수요일은 수시로 화내고, 목요일은 목숨 걸고 화내고, 금요일은 금방 화내고 또 화내고, 토요일은 토 나오게 화내고, 일요일은 일상적으로 화낸다는 것입니다. 살다 보면 너무나도 화날 일이 많고 짜증날 일이 많다는 것이죠. 이 정도면은 분노의 에너지가 요즘 한국에서 미국에서 산불이 일어나면 끄기가 힘들 정도로 그 에너지가 어마어마한 것처럼 우리 분노의 에너지는 어마어마한 모습의 에너지라는 사실을 보게 됩니다. 여러분, 헬라어로 보면 에베소서 4장 31절을 보면 분노는 두 단어로 묘사가 됩니다. 한국말로는 번역이 노함과 분냄으로 번역이 되어 있는데, 헬라어로는 쉬모스와 오르게로 번역되는 겁니다. 쉬모스는 순간적인 분노입니다. 한번 딱 팝업하는 분노입니다. 그런데 여러분, 오르게라고 하는 분노는 마음속에 뿌리 내려서 마음속에 품고 숙성된 분노를 오르게라고 합니다. 그래서 오늘 에베소 4장 31절은 노함과 분냄, 이 표현을 하고 있는 거예요. 오늘 바리새인들의 분노는 종교적인 잘못된, 그릇된 판단 기준에서 잘못된 분노입니다. 얼마나 잘못됐는고 하면 믿음의 대상이 되는 하나님이신 예수님조차 죽이려고 하는, 마치 바울이 사울이었을 때 잘못된 믿음이 예수님을 죽이려고 했던 것처럼 바리새인들의 분노는 쉬모스가 아니고 오르게, 바로 굉장히 숙성된, 완전히 빗나간 분노, 잘못된 분노, 사람을 회복시키고 생명을 살리는 에너지의 분노가 아니라 사람을 죽일 뿐 아니라 하나님이신 예수님까지 죽이려고 하는 분노의 에너지라고 하는 사실인 것입니다. 여러분, 말씀을 제가 드립니다. 최초에 하나님이 천지를 창조하시고 사람에게 주신 감정 중에 분노의 감정은 특권이었고 축복이었습니다. 여러분, 처음에 노동은 죄의 부산물이 아니에요. 노동의 첫 번째 그 특권은 은혜였습니다. 아담에게 노동은 사자, 호랑이, 많은 만물들의 이름을 짓는 창조적인 정신적인 에너지, 모든 노동은 행복한 에너지의 축복의 노동이었습니다. 그러나 죄가 들어오고 나서 그 노동은 죽지 못해서 하게 되는 짐이 되는 노동으로 변질되고 말았습니다. 분노도 마찬가지입니다. 원래 하나님은 아담과 하와를 창조하시고 거룩한 분노를 발산할 수 있는 특권을 주셨습니다. 죄에 대해서 아니라고, 죄에 대해서 하나님의 영광을 가리는 것에 대해서는 분노할 수 있는 건강한 분노의 감정을 하나님은 선물해 주셨습니다. 그러나 여러분, 인간이 분노할 것에 대해서 분노하지 못하고 분노하지 않아야 할 것에 대해서 분노하기 시작하는 변질된 죄성의 분노가 이제 인간의 역사 속에서 우리는 바라볼 수가 있는 것입니다. 여러분, 오리지널 디자인, 오리지널 창조에 걸맞는 인간됨의 감정 분노는, 거룩한 분노는 하나님의 특권이었고 좋은 감정이라고 말할 수 있습니다. 그런 의미에서 분노의 본질은 단순히 감정의 현상으로만 보면 안 됩니다. 분노의 뿌리를 보면 하나님의 공의와 사랑의 기준이 있는 것입니다. 쉽게 말하면 분노의 본질은 도덕적인 가치 판단 기준인 것입니다. 여러분, 하나님의 형상으로 지음받은 인간은 하나님이 인지하시고 계시고 하나님이 통찰하고 계시는
선과 악의 기준에 근거한 거룩한 분노를 발산할 수 있도록 분노의 감정은, 최초의 분노의 감정은 특권이고 축복의 감정이라는 사실을 보여주고 있습니다. 반복해서 말씀드리지만 인간이 분노할 때에 대해서 분노하지 못하고 뱀을 통해서 유혹하는 그 사탄의 달콤한 손길에 대해서, 죄에 대해서 강력하게 아담은 분노하지 못하고 하와는 분노하지 못하고 타협하기 시작할 때, 인간은 분노하지 않아야 될, 사랑해야 될 아벨을 향해서 가인은 분노하면서 그 분노는 결국 살인으로 이어지는 놀라운 모습을, 그 잘못된 에너지의 결과의 모습을 우리는 보게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 다시금 오늘 말씀을 통해서 성령이 기름 부어주시는 건강한 분노, 하나님의 말씀에 거슬리는, 하나님의 영광을 가리우는 것에 대해서는 거룩한 분노를 발산할 수 있는 건강한 감정, 분노의 사람이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 많은 경우 우리는 죄성으로 분노가 하나님의 영광의 기준이 아니고, 하나님의 어떤 이름을 영화롭게 하는 그 기준이 아니고, 내 자존심 건드리면 분노합니다. 죄성의 분노는, 죄성으로 타락한 인간의 분노는 이기적인 분노입니다. 내 자존심 건드리면 폭발합니다. 내 상처를 건드리면 분노합니다. 내 이익을 뺏어가면 분노합니다. 자기중심적입니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 분노는 정당하십니까? 지난 한 주간 내가 분노했던 토픽을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 영적으로 한번 여러분의 분노를 복귀해 볼 수 있게 되기를 바랍니다. 혹시 그 분노가 내 자존심을 누가 건드렸기 때문에 분노한 것이 아닌가? 내 상처를 누가 건드렸기 때문에 분노하고 있는 것이 바로 내 분노가 아니었는가? 혹은 내 이익을 누군가 가져가는 상황이 발생했기 때문에 내가 화나고 분노하는 일상이 아니었는가? 만약에 내 중심의 분노였다면 건강한 감정이 아닙니다. 잘못된 분노의 감정이라고 말할 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 건강한 분노는 나 자신을 위해서 분노하는 분노가 아닙니다. 예수님은 자기 자신을 위해서는 분노 안 합니다. 심지어는 억울하게 십자가에 아무 죄 없이 달려 죽으시면서도 예수님은 분노하지 않습니다. 오히려 잘못된 행동을 하고 있는 그들을 향해서 하나님께 기도합니다. 저들의 죄를 알지 못하오니 용서하여 주시옵소서. 하나님은 오히려, 하나님이신 예수님은 하나님의 이름을 영화롭게 하지 못하는 교회 안에서의 장사꾼이 되어가고 있는 교회 안에서의 잘못된 모습을 보면서, 하나님의 영광을 가리고 있는 예배자들의 가증한 모습을 보면서 분노하고 계신 것이 예수님의 분노입니다. 오늘 우리는 건강하게 화내는 법을 다시금 말씀을 통해서 배워야 할 줄로 믿습니다. 분노의 기준이 하나님의 공의와 사랑에 근거하지 않고서 분노하는 분노라면 죄성으로 뿜어져 나오는 지극히 상식적인 분노지만 지극히 잘못된 분노라고 성경은 가리키고 있습니다. 오히려 나를 해코지하는 사람들을 향해서 성경은 이해할 수 없는 말을 하십니다. 이런 번씩 7번이라도 용서하라고 말씀하십니다. 분노해도 시원찮은데 용서하라는 사랑의 그 메시지를 성경은 강조하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 예수님의 화내는 법은 자기 자신의 이익을 위해서는 화내는 법이 없습니다. 자기 자신의 해를 당하는 것을 가지고 분노하지 않습니다. 예수님이 분노하는 딱 한 가지 이유는 하나님의 이름을 망령되이 여기거나 하나님의 이름을 영화롭게 하지 못하고 하나님의 이름을 욕되게 할 때 거룩한 분노를 표출해 주시는 분이 예수님의 감정, 건강한 감정, 분노의 감정이라고 하는 것입니다. 오늘 마가복음 3장 예수님의 감정은 거룩한 분노인 것입니다. 잘 믿는다고 생각하지만 하나님도 죽이려고 하는 분노, 잘못된 분노, 바리새인들의 종교화된 편협한 분노, 오히려 생명으로 가는 분노가 아니라 완전히 죄성으로 쪄들어가는 분노, 그 분노의 죄성의 분노로 떡칠되어져 있는 바리새인들을 향해서 예수님은 분노하고 있는 것을 보게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 예수님은 죄인을 사랑하시지만 죄는 싫어하시고 미워하시고
죄에 대해서는 분노하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분의 분노가 하나님이 주셨던 최초의 감정, 건강한 분노로 회복될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 내 자존심 때문에 화내는 것이 줄어들 수 있는 성화된 모습이 우리의 간증이 될 수 있게 되기를 바라고, 내 상처와 이익을 건드리기 때문에 분노하는 일반적인 죄성의 분노자가 내가 되지 않기를 바라고, 성령으로 빚어져서 온유하고 절제함으로 빚어져서 정말 하나님이 온전히 역사하시는, 성령의 열매로 역사하시는 온유와 절제와 사랑의 열매로 빚어주시는 은혜 가운데 분노 조절 장애를 극복하고 건강한 분노, 거룩한 분노, 하나님의 말씀에 기준한 거룩한 분노, 예수님처럼 화낼 수 있는 예수님의 제자가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 하나님은 다윗 같은 사람을 너무 좋아하십니다. 내 마음에 합한 자다 하십니다. 왜 그렇습니까? 다윗은 거룩한 분노의 사람이었어요. 소년이었지만 하나님의 이름을 망령되이 이끌는 골리앗을 향해서 거룩한 분노, 겁도 없이 거룩한 분노를, 하나님이 주신 감정을 여과 없이 드러낼 줄 아는 거룩한 분노의 사람이 소년 다윗이었습니다. 하나님의 이름을 망령되이 여기는, 그렇게 무시무시한 골리앗을 향해서 주눅들지 않고 만왕의 왕 하나님의 이름을 망령되이 여기는 골리앗을 향해서 거룩한 분노를 발산하는 그 사람은 정녕 하나님 마음에 합한 사람이라고 말할 수가 있을 것입니다. 여러분, 모세도 보면 분노 때문에 가나안 땅 못 들어가요. 성질 내가지고. 그 민수기의 기록이 나와요. 민수기 20장인가 이렇게 쭉 보시면 하나님은 반석을 치라고 할 때도 있고, 잘 보시면, 여러분이 국어 전공을 안 했어도 잘 보시면 반석에다가 말만 해라고 했어요. 지팡이로 때리라 소리 안 했습니다. 근데 여러분 아십니까? 말은 맞는데 감정은 틀린 거 아세요? 어떤 경우 저는 제 아내하고 자녀 교육 문제로 엉뚱하게 좋은 일로 싸워요. 근데 서로 다 맞는 거예요. 저는 A 답을 내고 있고 제 아내는 B 답을 내고 있는데 다 맞는 얘기인데, 여러분, 우리가 자녀들한테 옳은 말을 엄마로서 아빠로서 하는데 우리 아이들은 옳은 말을 듣기 전에 우리가 딜리버리 할 때 분노의 감정을 담아서 표현하면 내용은 좋은 내용이고 아이가 들어야 할 내용이지만 딜리버리 할 때 우리가 미성숙하게 분노의 감정을 담아서 하면 애들은 엄마 아빠의 그 분노하는 감정만 받아가지고 노하게 됩니다. 그래서 에베소서에서 아비들아 너희 자녀를 노하게 하지 말라고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 정말 바른 말을 한다 할지라도 분노의 감정을 조절해서 할 수 있는 건강한 영적인 아비와 어미가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 특별히 모세도 분노할 때 딜리버리가 안 좋아요. 여러분, 하나님께 거룩한 십계명을 받고서도 내려오니까 금송아지 앞에 우상 숭배하는 꼴을 보니까 화가 나가지고 돌판을 다 짚어 던지는 행동으로 딜리버리하는, 분노를 쏟아내는 모습이 굉장히 서툴고 미성숙한 이 모세의 모습을 봅니다. 여러분, 모세는 이스라엘 사람인 거 다 압니다. 그러나 이 사람은 처음에 정체성을 알기 전에는 애굽의 왕자인 줄 알고 컸습니다. 그런데 여러분, 유모가 친모이고 친모가 정체성을 가르쳐 주다 보니까 자기가 아이덴티티가 뭔지를 알게 됐어요. 그러다 보니까 자기 민족을 힘들게 하는 애굽 사람에 대해서 분노하는 감정이 생겨서 애굽 사람을 죽여버립니다. 분노한 나머지 죽여버립니다. 그 분노 때문에, 그 성깔 때문에 40년 동안 도망자가 됩니다. 성질 한번 낸 결과가 어마어마합니다. 40년 동안 피난 생활이 시작됩니다. 여러분, 놀라운 사실은 민수기 12장 3절에서 하나님은 광야 40년을 이끌어가기 전에 이미 40년 동안 모세를 먼저 40년 동안 이스라엘 백성들이 겪어야 할 40년을 이 모세에게 개인적으로 40년 동안 그 분노의 감정을 다스리는 성령의 빚으심이 있는 것입니다. 그래서 여러분, 민수기 12장 3절에 보면
모세는 그 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하다고 했습니다. 모세 원래 그런 사람 아니었어요. 모세 원래 한 성깔 하는 사람입니다. 모세는 성질이 나면 사람을 죽일 만큼, 죽음의 에너지로 몰아갈 만큼 어마무시한 불같은 욱하는 정도로 묘사하기에는 충분히 묘사가 되지 않을 만큼 어마어마한 분노의 에너지가 모세에게는 있었습니다. 사람을 죽일 수 있을 만큼의 분노의 에너지가 이 사람에게 있었지만, 하나님은 40년 동안 그 마음을 가난하게 하시고 낮추시고 그 분노 조절 장애자를 다듬으시고 성령의 열매로 빚어주셔서 모세는 온유한 사람이 된 줄로 믿습니다. 나중에 모세는요, 백성들을 살려주십시오. 얼만큼 온유해지냐면은 백성들을 향해서 십계명 돌판도 집어던지던 사람이 백성들을 살려주시고 내 목숨을 가져가 주세요 하나님 할 만큼 온유한, 예수님을 닮은, 성령님을 닮은 영성의 사람으로 변화되고 있는 모습을 보게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 안에 있는 잘못된 분노의 감정은 치유되어져야 될 줄로 믿습니다. 오늘 우리는 예수님이 원래, 하나님이 우리에게 원래 주셨던 거룩한 감정, 하나님의 말씀에 기준된 선과 악의, 하나님의 공의와 사랑에 기준한, 가치 기준에 근거한 거룩한 분노의 사람이 되어야 할 줄로 믿습니다. 우리는 그렇게 회복되어져야 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 사도 요한도, 예수님의 12제자 중에 사도 요한도 분노 조절 장애자였어요. 아시죠? 사도 요한의 별명이 뭔지 아십니까? 그 형제 야고보와 함께 별명이 보아누게, 우리의 아들입니다. 여러분, 어마무시한 성깔 하면 2등 하라면 서러울 만큼 대단한 사람이 요한과 야고보입니다. 그래서 여러분, 복음서를 잘 읽어보면 예수님이 좀 허투를 당할 때 저 사람 바로 죽여버리십시오, 보아누게, 아주 그냥 불같은 분노의 사람이 요한이었습니다. 그런데 여러분, 요한은 요한복음을 기록할 때 자기 이름을 쓰지 않고 겸손한 표현을 합니다. 자기 이름을 묘사하지 않고 예수님이 사랑하는 제자, 자기를 그렇게 닉네임으로 불러달라고 그렇게 묘사하고 있습니다. 여러분, 사도 요한은 나중에 이미지 메이킹이 되는데 하나님 안에서 사랑의 사도로 바뀝니다. 성질 개떡 같은 보아누게가 아니라 이 분노 조절 환자 요한은 사랑의 사도로 변화되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 모세도 변화시키신 하나님, 요한도 변화시킨 하나님, 여러분과 저도 변화시켜 주실 줄로 믿습니다. 적어도 여러분과 저는 성질 난다고 모세처럼 사람은 때려 죽인 사람 아무도 없을 것 같아요. 근데 그 사람조차 온유함으로 변화시키신 하나님, 여러분, 성질 둘째가라면 서러운 사도 요한도 사랑으로, 성령의 열매로 변화시키신 하나님, 그 성령 하나님이 우리의 분노의 감정을 다시 창조의 목적에 걸맞는 건강한 분노의 사람으로, 건강한 감정 분노의 사람으로 회복시켜 주실 수 있는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 저는 오늘 이 설교를 하면서 부끄러운 간증을 안 할 수가 없더라고요. 제가 목사지만, 이렇게 설교하지만 저도 항성깔 하거든요. 여러분 앞에서는 절대 안 하는데 괜히 분노의 감정은 제일 만만한 사람한테 흘러가요. 카인의 제사를 안 받아주니까, 예배를 안 받아주니까 카인이 하나님한테도 분노해요. 왜 내 예배는 안 받아줍니까? 그리고 엄마 아버지한테도 분노하는데 힘센 하나님과 엄마 아버지한테는 말 못하고 동생한테 성질내요. 아무 말도 안 하고 있는 아벨에게 성질내다가 그 분노는 아벨을 죽이는 분노가 됩니다. 형제를 미워하는 것은 살인하는 거라고 하는 게 아벨의 모습. 이미 미워할 때부터, 분노할 때부터 이미 죽인 거예요. 근데 실제로 죽입니다. 여러분, 저는 오래전에 밧델 캠퍼스에서 특별 새벽기도 할 때예요. 얼마나 은혜로운 새벽길인지 몰라요. 내일부터도 저희들 밧델에서는 특별 새벽기도회가 있는데, 저는 기도하려고 운전대를 잡고 딱 나섰는데 갑자기 그냥 차선도 2차선인데 갑자기 그냥 위험하게 부딪힐 뻔하면서 제 차를 지나가는 차가 하나 있는 거예요. 새벽부터 얼마나 욱하는지 제가 막 쫓아가기 시작했습니다. 오래전이기 때문에 지금 같으면 안 쫓아갔을 텐데 오래전입니다. 막 쫓아갔어요. 그래서 2차선인데 말하려고 하는데 딱 신호등에 걸려버렸는데
마침 잘 된 거예요. 딱 신호등에 같이 걸려갖고 이제 윈도를 내렸습니다. 오른쪽 윈도를 운전석 반대쪽이니까 내려가지고 한마디 하려고 하는데 그분이 먼저 저한테 말하는 거예요. 목사님 안녕하세요. 죄송합니다. 그러는 거예요. 제가 큰일 날 뻔했어요. 제가 먼저 말했으면 똑바로 운전하세요 하려고 했는데 그래서 저도 집사님 안녕하세요 하고 지나갔는데요. 우리 둘 다 새벽기도 가고 있는 거더라고요. 여러분, 좋은 목적으로 좋은 길을 가다가도 성질 나는데 내 자존심 상하게 할 때 얼마나 우리는 성질 납니까? 남자들은 아내가 그냥 딴 얘기는 다 참는데 내 자존심 건드리면 우리 그냥 괜히 그냥 쪼잔하게 분노하는 아버지들이 남자들 아닙니까? 내 상처 건드리면 또 내 자존심 건드리면 우리는 성질날 수밖에 없어요. 여러분, 정답을 미리 말씀드립니다. 분노 조절은 내가 하는 거 불가능합니다. 우리 한국 문화가 만들어낸 분노 조절 방법 아시죠? 참을 인자 몇 번 쓰는 거. 상대적으로 잠깐 분노를 유보시킬 수 있지만 완전 제거하기는 불가능한 것입니다. 어떤 목사님은 천주교처럼 묵주화를 돌리는 것처럼 십자가를 걸고 다닌대요. 그래서 성질을 낼 때마다 십자가를 만진대요. 그리고 십자가를 걸고 다녀야 딴 사람이 내가 크리스찬인 줄 아니까 내가 성질 낼 것도 안 내지 않겠는가 생각해서 도구를 사용하면서 분노 조절을 하는 분도 계시고요. 상대적인 방법은 많아요. 성질 날 때 저는 제 아내한테 저는 성질 난 게 아니라 원래 목소리가 커가지고 그냥 가는데 자꾸 제 아내는 성질 낸다 해서 제가 화가 나가지고 화 안 나다가 화가 나가지고 자꾸 다툼이 초창기에 생겨서 나중에는 제가 요즘같이 카톡이 있기 전에 이메일로 얘기했어요. 말하면 자꾸 성질 낸다 하니까 이메일로 제가 내가 성질 나는 게 아니고 이런 겁니다 하고 이제 이메일로 소통했던, 같은 공간에 있는데 이메일로 했던 적이 있고 텍스트로 했던 적이 있어요. 사랑하는 여러분, 오늘 여러분의 분노는 정당하십니까? 특별히 정말 인간적으로 분노 조절 방법은 여러 가지가 있지만 인터넷 찾아봐도 나오지만 성경적으로 분노 조절 방법은 딱 두 가지입니다. 첫 번째 방법은 품지 말아야 된다는 것입니다. 여러분, 화를 영어로 말하면 anger, 앞에다가 D자 붙이면 danger, 폭탄물이 됩니다. 여러분, 이 폭탄물은 품으면 터지면 나도 죽고 주변이 다 죽어버리는 것입니다. 여러분, 아까 잠깐 생기는 분노는 헬라어로 쉬모스라고 했지만 품는 분노는 오르게라고 했습니다. 여러분, 이 분노를 품으면 언젠가 터지면 나도 죽고 너도 죽고 우리는 살아남을 수 없다는 것입니다. 분노는 품어서 해결될 문제가, 참아서 해결될 문제가 아닙니다. 여러분, 두 번째, 소극적인 첫 번째 얘기를 드렸다면 적극적인 단 한 가지의 방법을 말씀드립니다. 성령의 도우심으로 기도하는 시간을 가져야 한다고 하는 것입니다. 저도 화가 나는 일이 있으면 제가 약점이 밖에서 화난 일이 있어가지고 집에 들어오면 제일 제 얘기를 잘 들어주는 엄한 우리 아내한테 직접 공격을 하는 건 아니지만 밖에 들은 감정을 괜히 전달해갖고 제 아내 마음을 불편하게 한 적이 한두 번이 아니더라고요. 여러분, 저는 에베소서를 보면서 특별히 성령님의 도움을 구하는 기도의 방법 외에는 분노를 조절할 수 있는 방법은 없다는 사실을 다시 한번 생각해 봅니다. 에베소서 4장 26절을 보면 이런 말씀이 나옵니다. 분내어도 죄짓지 말라, 이렇게 나와요. 쉽지 않아요. 여러분, 분나는데 죄를 안 짓는다, 쉽지 않습니다. 불가능합니다. 여러분, 나는 분노를 조절하기는 불가능합니다. 이것을 인정해야 됩니다. 그리고 하나님의 도움을 우리는 구해야 할 줄로 믿습니다. 여러분, 기억하십시오. 분노는 조절되는 게 아니라 성령으로 채워져야만이 분노를 모세처럼 극복하는 온유한 성품으로 빚어져야만이 가능한 것입니다. 사도 요한처럼 불같은 성격도 하나님의 사랑의 성령의 열매로 빚어져야만이 가능한 것입니다. 여러분, 에베소서 4장과 5장에 해답이 있습니다. 에베소서 4장은 26절은 분내어도 죄짓지 말라 했는데 5장 18절은 술 취하지 말라, 여기에 분노에 취하지 말라, 술 취하지 말라에 내 자존심에 취하지 말라, 내
분노의 감정에 취하지 말라. 대입해도 똑같습니다. 오직 성령의 충만을 받으라. 여러분, 술에 취해서도 안 되지만 분노에 취해서도 안 되고 성령의 충만함을 받아야 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리에게는 성령의 도우심이 있을 때만이 모세처럼 온유함으로 성령의 열매로 빚어지는 결과물이 내가 될 줄로 믿습니다. 성령이 빚어주셔야만이 성령의 열매가 맺히는 사람이 될 수 있을 줄로 믿습니다. 사도 요한도 변화시키셨던 하나님, 모세도 변화시키신 하나님, 여러분과 저도 변화시켜 주실 줄로 믿습니다. 한 가지만 더 말씀드립니다. 민수기 16장 15절에 보면 모세가 심히 분노하여 여호와께 여짜오되, 하나님이 쓰레기통이 아닌데 사람에게 분노하지 말라고 합니다. 심지어는 가장 가까운 아내에게도 분노는 쏟으면 안 된다고 성경은 말합니다. 여러분, 제가 잘못 가리키는 것처럼 들릴지 모르지만 모세는 잘못된 감정, 분노의 감정을 용광로처럼 다 성령의 불로 태울 수 있는 하나님 앞에 쏟아놓을 때 하나님은 죄성의 분노를 불로 다 태워주시고 성령의 열매로, 온유의 열매로 모세를 만들어 가주시고, 모세를 모든 지면의 사람보다 온유함이 이보다 더한 사람이 없다고 할 만큼 놀라운 온유의 챔피언으로 빚어주시는 성령 하나님이 우리가 믿는 하나님이신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 내 안에 선한 감정은 하나도 없습니다. 죄가 들어왔기 때문에 우리는 이기적인 분노밖에 할 수 없지만 하나님이, 성령 하나님이 내 마음을 성화시켜 주시고 빚어주시고 훈련시켜 주시고 거룩하게 성령의 열매로 빚어가 주시면 우리는 모세처럼 온유해질 수 있습니다. 우리는 보아누가였던 요한처럼 사랑으로, 사랑의 원자탄으로, 사랑의 사도로 우리는 하나님 앞에 세움받는, 분노를 조절할 뿐 아니라 거룩한, 오히려 감정을 회복한, 하나님의 이름을 위해서 분노할 수 있는 건강한 감정으로 회복될 수 있을 줄로 믿습니다. 이 한 주간 성령 하나님께 도움을 구하십시오. 여러분, 화나는 일이 있으면 아내한테 쏟아놓지 마시고, 화나는 일이 있으면 남편한테 쏟아놓지 마시고, 모세처럼 하나님 앞에 쏟아놓을 때 하나님은 우리 죄성의 분노를 불로, 성령의 불로 다 태워주시고 우리로 하여금 온유함으로 빚어가 주실 줄로 믿습니다. 사랑으로, 절대로 빚어가 주실 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 거룩한 감정, 하나님의 오리지널 디자인, 거룩한 하나님의 이름을 영화롭게 하지 않는 것에 대해서 분노할 수 있는, 심지어는 변장을 하고 나를 유혹해와도, 뱀을 통해서 유혹해와도 거룩한 분노를 할 수 있는 그러한 건강한 분노의 감정을 폭발시킬 수 있는 건강한 감정의 사람이, 하나님의 사람이 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 저희들이 예수님처럼 하나님의 의의 기준을 가지고 분노하기보다는 죄성에 물들어서 이기적인 나의 감정과 종교적 신념으로 분노할 때가 많았습니다. 성령 하나님, 분노할 일이 생길 때마다 그 분노를 품지 않게 도와주시옵소서. 모세처럼 하나님 앞에서 그 분노의 감정 그대로 가지고 하나님의 도움을 겸손하게 구하는 기도의 사람 되게 도와주시옵소서. 그래서 성령의 능력으로 온유와 절제의 사람, 사랑의 사람이 되게 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 기억하시면서 우리 다 같이 이 찬양 일어나셔서 함께 찬양하면 좋겠습니다. 우리 마음의 고백으로 찬양합니다. 보소서 주님, 나의 마음을 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 주님 마음 내게 주소서.
마음 내게 주소서. 날 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 다시 한번 고백합니다. 보소서 주님, 보소서 주님, 나의 마음은 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 주님 마음 내게 주소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 하나님이 찬양이 기도처럼 하나님 앞에 올려드리오니 하나님의 사랑의 마음, 온유의 마음, 절제의 마음을 성령으로 기름 부어 주옵소서. 그래서 하나님이 주신 최초의 특권의 감정, 하나님의 거룩함을 방해하는 모든 것에 대해서, 죄에 대해서 거룩한 분노의 감정을 건강하게 발산할 수 있는 하나님, 그러한 하나님의 사람들이 우리 모두가 되게 도와 주시옵소서. 오늘도 하나님, 그 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 물질을 드립니다. 시간을 드립니다. 우리의 삶을 주님 손에 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 성령 하나님 앞에 나의 잘못된 분노를 하나님 앞에 올려드리며 모세처럼, 요한처럼 온유의 사람으로, 사랑의 사람으로 빚어달라고 기도하는 우리 모든 성도들 위해, 또 우리 성도님들의 가정과 자녀 위해, 하나님의 교회와 그리고 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 일치 전혀 없네. 사랑의 주 하시는 우리 하나님께 감사의 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야.